ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ. Good morning, Adhyatma Bandhus. Today I will be covering on Panchanga Shravana. Then ಗೋಪಾಲದಾಸ ಸುಳಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಧನ್ವಂತರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ, ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ಸುಳಾದಿ. And then I will be covering on Tirtha Prabandha by Vadirajaru. When we will be visiting we will be elaborating on Subramanya, Kukke Subramanya, including importance of Vedavyasa Samputa kept at Subramanya Mata by Sri Madhvacharya. And then we will be covering on Suniti Bhagavata by Sri Sagara Ramacharya, one of the shlokas in detail and its impact on how the Suniti can be utilized for our daily life, like a life lesson. So Panchanga Shravana, I will start. Sri Gurubhyo Namah Hari Om. Shalivana Shaka, Gata Shaka 1946. Sri Krodhinam Samvatsara Uttarayana Grishma Rutu Jyeshta Masha Shukla Paksha Masaniyamaka Sri Rama Trivikramaya Namaha. Shanivara Navami Tithi ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯತಿಪಾತ ಯೋಗ ಬಾಲನಾಮಕರಣ. ಇಂದು ವಾದೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಪುಣ್ಯದಿನ. So there is a special significance of Vadindra Tirtha Vrindavana. Vadindra Tirtha Vrindavana in Mantralayam, Moola Vrindavana is on when we are seeing Moola Vrindavana for Rayuru, it comes on the right hand side of Rayara Vrindavana. Originally the Shila with which Vadindra Tirtha Vrindavana is built was actually selected for Vrindavana of Sri Rayuru when he was going Jiva Samadhi. He was entering into the Vrindavana, and then the way he entered later. But the Vrindavana was which is now built for Vadindra, that was the Shila to be used for Rayara Vrindavana. But Raghavendra Swamigalu had some intuition, and then he changed his mind, and then he said he wants his Vrindavana to be built from the stone he selected, pillar, the rock stone he selected from a place, Madhavaram, where he remembered that is the place where Sri Rama had sat there during his Vanavasa. He had sanctified that place by sitting on that rock stone. So that is the essence of Vadindra. Then he said this whatever is selected now for my Vrindavana can be used for my next successor coming in my line, and he had told the number and all. And accordingly, Vadindra Tirtha Vrindavana is actually materially selected by Rayuru, and Vadindra Tirtha is blessed with stone selected by Rayuru and his Moola Vrindavana being there, and we believe that he is a personal assistant to Vadindra Tirtha. We must not go there and just neglect Vadindra Tirtha Vrindavana, but only just concentrate on
Sri Raya Vrindavana. Because whatever request we have to make through the PA of Rairu. PA of Rairu is Vajendra Tirtharu. So Vajendra Tirtharu has written a very nice treatise on Sri Rairu called Guru Ganastavana, where he extols the gunas of Sri Rairu, and they say when Vajendra Tirtharu first recited this poetry which he had written in the praise of Sri Guru Rairu, the Vrindavana actually in agreement it moved from its place and showed the Rairu blessings to Vajendra. So that is the simple gist of Sri Vajendra Tirtharu, how it is important that when we go to Mantralayam, we actually have to request to Vajendra to put up our case to Sri Rairu, and then only Rairu will give our he will bless us and give the boons whatever we are requesting. Shri Gurubhyo Namah. Hari Om. स्थिते श्रियमाप्नोति वाराद आयुष्यवर्धनम नक्षत्रा धर्वे पापम योगा रोग निवारणम करणात् कार्य सिद्धि स्यात् पंचांग फलमुत्तमम. Tomorrow is Sunday. For some there is Ekadasi. Tomorrow is Dashami, Hasta Nakshatra, Varinama Yoga, Taiti Namakarana, and tomorrow is the Dashara Rata Samapti of Ganga Puja. We need to all Sumangaleru have to propitiate Ganga Devi and seek her prayers, sing bhajans in praise of her, and then conclude the 10-day festival of Ganga with Arati and all. Tithesya Shriyam Apnoti Varadayushvardhanam Nakshatra Dharate Papam Yoga Drogni Varanam Karanat Karya Siddhi Syat Panchanga Phalam Uttamam. Shri Gurubhyo Namah. Hari Om. Shuklambaradaram Vishnum Shivanam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvighnopashante Sarvavigna Prashavanam Sarvasiddhikaram Param Sarvajiva Pranetaram Vande Vedam Harim Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishwadharam Gagana Sadrasham Meghavarnam Shubhangam Lakshmi Kantam Kamalnayanam Yogi Virdhyanagamyam Vande Vishnu Bhavaram Sarvalokaikanathan Megha Pita Koshayava Samcharivat Sankam Kaustubodbhasidangam Punyopetam Mundarikayataksam Vishnu Vande Sarvalokaikanathan Narayanam Srigurum Jagadekanatham Bhakta Prem Saklok Namaskritancha Trigunavarjita Majamibhamad Misham Vande Bhognamamara Sarasiddha Vandyam. Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare. Uttishtha Govinda Uttishtha Garudaധ്വജ Uttishtha Kamalaha Kanta Trailokyam Mangalam Kuru Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Matsudanaha Mangalam Pundarikaksha Mangalam Garudaധ്വജः Karakre Vasate Lakshmi Karamadhe Saraswati Karamole Sada Gauri Prabhate Karadarshanam Pratasmarami Varakundala Shobhagandam Shitam Shumandalamukham Smitavariyaksham Atamrakam Ramudita Dharabhimbajrambham Datra Parharshagrahasara Samramesham Pratar Bhajami Dhruta Kaustuba Kambo Kantham Svitatma Vakshas Virajita Bhuriharam Bhitasva Bhakta Bhayavanjana Pani Padmam Shatodararpata Jagat Bharamabjanabham Pratar Namam Shubhakinkanimi Khalangam Pitambaram Karikarorumadarajanam Dhyatang Hryugma Ruchiranjita Kanjajata Vatadi Devaramoli Manimukundam Vadarajati Proktam Shlokatremidam Sada Pratakale Pranmarthya Saropapai Pramuchate Namostu Nantaya Sahasramurte Sahasrabhadakshiror Bhave Sahasranamne Purushaya Shashvade Sahasrakodikadharane Namaha.
परमात्मने सततमेकरूपिणे दशरूपिणे शतसहस्ररूपिणे अविकारिणे स्फुटमनन्तरूपिणे सुखचित्समस्ततनवे नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे विष्टामूत्रकपोत्सर्गम् अपराधं क्षमस्व मे। वंदे विष्णुं नमामि श्रीमत्शिवं ब्रह्मवायु च वंदे गायत्रीं भारतीं ताम् अपगरुडमनन्तं भजे रुद्रदेवं। देवी हि वंदे सुपर्णीं अहिपतिदयितां वारुणीमपि मां ताम् इंद्रादीन् काममुख्यान् अप्सरसुरान् तद्गुरून् मद्गुणोश्च। नमोस्तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्वे एविः। ब्रह्मान्तः गुरुवस्साक्षादिष्टं दैवं श्रीपतिः आचार्य श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। यो प्रलम्भः प्रीतमतिप्रभूतान् वादान् निरसकृतवान् भवितत्वादं सर्वेश्वरो हरितप्रतिपादयन्तं आनन्दतीर्थमुनिवर्यमहं नमामि। मिथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्तविध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिः भासदाम्नो रथम्बरे कंसध्वंसपदां भोज संसक्तो हंसपुङ्गवः ब्रह्मण्यगुरुराजाख्यो वर्ततां मम मानसे। अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये। तपोविद्याविरक्त्यादि सद्गुणघाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयम्। भक्तानां मानसां भोजभानवे कामधेनवे नमतां कल्पतरुवे विजेन्द्रगुरवे नमः। कुशाग्रमते भानुद्वितीये वादिभीते आराधित श्रीपते सुधीन्द्रते नमः। दुर्वादिध्वान्तरवे वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरवे नमो अत्यंत दयालवे। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। वन्दारजनसन्दोह वृन्दारतरसन्निभं वृन्दारककुरप्रख्यं वन्दे वादीन्द्रदेशिकं। वसुधातलविख्यातं वैराग्यादिगुणाणवं वेदवेदाङ्गचतुरं वसुधेन्द्रगुरुं भजे। वादे विजयशीलाय वरदाय वरार्थिनां वदान्यजनसिंहाय वरदेन्द्राय ते नमः। धरणीमण्डले ख्यातं धैर्यादिगुणब्रह्मितं विकृताशेषवादिभं धीरसिंहगुरुं भजे। मन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिम्। अज्ञानतिमिरच्छेदं बुद्धिसम्पत्प्रदायकं विज्ञानममलं शान्तं विजयाख्यं गुरुं भजे। भूपालनतपादाब्जं पापालिपरिहारिणं गोपालदासमीडेऽहं गोपालहरिदर्शनं। जलज्येष्ठनिभाकारं जगदीशपदाश्रितं जगतीतलविख्यातं जगन्नाथं गुरुं भजे। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरून् मम। आपादमूलपर्यन्तं गुरूणामाकृतं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। धन्वंतरि सुळादि ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂಬ ಈ ಮೂರು ವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ನಾರಾಯಣನ ಭಜಕರಾದವರ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪೂರಣವಾಗಿಪ್ಪವು. ಘೋರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರ ನಿಂದೆ ಪರ ವಿತ್ತಾಪಹಾರ ಮಾಡಿದ ದೋಷದಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯರಾಗುವರು ಮೂರು ವಿಧದಿಂದಲೇ ಕಾರಣನೇ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಹರಿಸೋ ಸುಮತಿಯ ಮೇಲಿನ್ನು ಅಸುರ ಜನರೇ ಬಹಳ ವಶವಲ್ಲ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆ ಬಿಸಿಲಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಶಿಶುಗಳು ನಾವಿಪ್ಪೆವೋ ಅಸುರಾರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತದ ಮಳೆಗರೆದು ಕುಶಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವೋ ಅಸುನಾಥ ಹರಿಯ ಪರೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಅಧಿವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉನ್ಮಾದ ವಿಭ್ರಮನಾನ ಬಾಧೆಗೌಷಧನು ನೀನೇ ಹೇ ದೇವ ನಿನ್ನ ಕರ ಕಲುಷ ಸುಧಗರದು ಸಾಧುಗಳ ಸಂತೈಸುವಿ ಮೋದ ಬಡಿಸುವಿ ನಿನ್ನ ಸಾಧಿಸುವರಿಗೆ ಶುಭೋದಯಂಗಳ ನೀವೆ
ಆಧರಿಸಿ ಇವಾಗ ತವ ಪಾದ ಧ್ಯಾನವನಿತ್ತು ಸಾಧುಗಳ ಒಳಗೆಟ್ಟು ಮೋದ ಕೊಡು ಸರ್ವದಾ ನೆರನು ಭಜಿಸದಲೆ ನಿನ್ನನೇ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಧರಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಾರವ ನೆನೆಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮೋಚ್ಚರಿಸಿ ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ಉಪಜೀವಿಸಿ ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಜೀವಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಪರಿಯಬೇಕೆ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕನೆಂಬೋ ಘನ ಬಿರುದನ್ನೇ ಉಳುಹೋ ಸಲಹೋ ನಿನ್ನವರಲಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ರತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನವನೆಂದು ಅರಿದು ನಿನ್ನನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಆಲ್ಪರಿಯೇ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ದೊರೆಯೇ ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಕರುಣಿ ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಇನ್ನಿದನೆ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಸ್ವಾಮಿ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಪನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣೆ. ಶ್ರೀಮದ್ವೇಷಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮುಂದೆ 10 ಕಾಲ ಒಂದಿದೆಯ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸುಳಾದಿ. 10 ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಯ್ಯ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಯೋ ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಬಂಧೋ ನೀ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯ ತ್ರಿಪುತ ದೇವನ ಪರದೇಶಿಯೋ ಹೇ ನಳಿನ ಭಾ ಪರದೋಷಿ ಇನ್ನು ಆನಹುದಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ನೀ ಪೂರ್ಣ ಗುಣ ನಿಧಿ ನಿರ್ದೋಷನಲ್ಲೇ ಲೇಪರಹಿತ ನೀನು ಬಿಂಬನಾದ ಬಳಿಕ ತಾಪ ಉಂಟೇನೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಿಗೆ ಭೂಪಾಲಕನು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿ ಆಪತ್ತು ಉಂಟೆ ಅವನ ಆಳು ಜನಕ್ಕೆ ನೀ ಪರ ಉಪಕಾರಿ ನಿನಗೊಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಸಪಾಟಿ ಅಧಿಕ ಶೂನ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತಾಪತ್ರಯಂಗಳು ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣದ ಕಾರ್ಯ ನೀ ಪ್ರೇರಿಸಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ ದಣಿಸುವವೋ ನಾ ಪ್ರತಿಗಾಣೆ ನಿನಗೆ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರ ಆಪು ಸಾಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನಯ್ಯ ಹೋಪ ಬಪ್ಪದು ಏನೋ ಒಂದಾದರೂ ಎನ್ನಿಂದ ಕಾಪಾಲಿ ವರದ ಕಾರುಣ್ಯಂಕರ ರಾಪು ಮಾಡುವೆ ನೀ ರಹಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಕೋಪ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ ಕೋದಂಡ ಪಾಣೆ ಮಾಪು ಪೀಡಿದು ಇನ್ನು ಅಳಿಯ ಕುಳಿತ ಬಳಿಕ ಲೋಪ ಮಾಡುವುದ್ಯಾಕೆ ಲೋಕದೊಳು ಈ ಪರಿ ಎನ್ನ ಮನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವಪಾಲ ಸರ್ವರಿಷ್ಟ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನದೊಡೆಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ತಾಪಸರ ಮನದಿ ಸಿಲ್ಕಿ ಅಗಲದ ದೇವ ನಿನ್ನದೋಲಿ ನಿತ್ಯ ಎನ್ನದೋ ಅನಿತ್ಯ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಧೀನ ಎನ್ನದು ಪರಾಧೀನ ನಿನ್ನ ಆನಂದ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆನಂದನಿಗೆ ನಿನ್ನವನಾಧೀನಾಗೆ ಎನ್ನವ ನೀ ಎನಗೆ ಎನ್ನದು ಸಕಾಮ ನಿನ್ನದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಎನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ ಅನ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರವೆಂಬುದೆನಗೆ ದೋಷ ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷವೇ ಎನ್ನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ನೀ ಮರೆದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ಮರೆಯುವೆ ಎನ್ನ ನೀ ತಿಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ತಿಳಿಯುವೆ ಎನ್ನನು ನೀ ಮರೆತದಕ್ಕೆ ಅನುಭೋಗ ಭಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೋಗೋದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವೋ ನಿನ್ನ ಅಧೀನವಿರಲು ಅನ್ಯ ಕೇಳದು ಬನ್ನ ಬಡಿಸ ಆವುದು ಅನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ಇನ್ನೇನಿನ್ನೇನೋ ಮನ್ನ ವಾಚಕಾಯ ಇನ್ನು ಎನಗೆ ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೇಕೆಂಬೋ ಘನ್ನ ಆಶೆಯು ಬಹಳ ಮನ್ನಿಸಿ ಭಿನ್ನಪ ಮನಕ್ಕೆ ನೀವೇಗ ಸನ್ಮುನಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ನಿನ್ನನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾರನ ಕೇಳ್ವೆ ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರಿತು ಉಣಿಸೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಾನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಭೃತ್ಯನು ನಾನು ನಿಜವೆಂಬುದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೋ ದುಃಖಿ ಬೇರೆಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿದ್ರೂಪೇ ನಿರ್ಗುಣ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಶೋಕಗಳು ಅವ ಪರಿ ಉಂಟು ಭಿನ್ನ ತ್ರಿಗುಣದಿಂದ ಘನ್ನ ಶೋಕಗಳೆಂಬ ಇನ್ನು ಜಡಂಗಳು ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವವೋ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಿದು ನಿಜವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಚಲಿಸದೆ ಜಡಗಳು
ಮುನ್ನ ಚೇತನಗಳು ದಣಿಸಬಲ್ಲವೇ ದೇವ, ಇನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಮಾನ್ಯರುಂಟೆಂಬ್ಯ ಎನ್ನಂತ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರರವರಲ್ಲವೇ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿನ್ನೊಂದು ಜಡಚೇತನಗಳಿಂದ ಎನ್ನ ದಣಿಸುವರ ಕಾಣೇನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಘನ್ನ ವೈಕುಂಠದಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸುಖ ಇನ್ನಿಲ್ಲೇ ಕೊಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿನಗುಂಟಯ್ಯ. ನೀನಲ್ಲದಿಲ್ಲಿನ್ನೋ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಒಂದು ಎನ್ನಯ್ಯ ಎನ್ನಯ್ಯ ಏ ದೇವನೇ. ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಕಣ್ಣು, ಕರ್ಣದೊಳಗೆ ಕರ್ಣ, ಬೆನ್ನಿನೊಳಗೆ ಬೆನ್ನು, ಇನ್ನು ಕಾಲೋಳು ಕಾಲೋ ಎನ್ನ ಆಕಾರದೋಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇಪ್ಪ. ಚಿನ್ಮಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ನಿರ್ದೋಷ ಪೂರ್ಣ, ಭಿನ್ನ ಕಾಮರಹಿತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ನಿನ್ನವರವನಯ್ಯ ವಿನ್ನಪ ಚಿತ್ತೈಸೋ. ಇದೇ ವೇಳ್ಯ ಇದೇ ಸಮಯ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನಾಟ ಅವಧಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ನಿನಗೆ ಒಳಿತಾಗಿ ನೋಡು. ಗದಗದನೆ ನಡುಗಿಸೋ, ಉದರ ಹಸುವೆ ಕೊಳಿಸೋ, ಒದರಿಸು ಎನಗಿನ್ನ ಆರನ ಕಾಣೆನೆಂದು, ಕುದುರೆಯಂತೆ ಕುಟಿಲ ರೋಗಗಳಚ್ಚು ಒದಗಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಕುಳ್ಳಿಸೋ. ಮದುವೆಗಳ ಮಾಡಿಸೋ, ನದಿಗಳೊಳು ಮುಣಗಿಸೋ, ಮಧುರ ಅನ್ನ ಉಣಿಸೋ, ಸದಾಚಾರಿ ಎಂದೆನಿಸೋ. ಇದಕ್ಕೊಂದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ, ಇದರ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಎಂದಿಂದಯ್ಯ. ತುದಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣನಾಗೆ ಒದಗೋದ ಆನಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಲ್ಯಾಪ ಬದುಕು ಎನ್ನದು ಏನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು. ಪದೋ ಪದಿಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ದಣಿವೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೋ. ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಸದಾಕಾರದಲ್ಲಿತಾ ಸಾಕುವ ದೊರೆ, ಮದನ ಜನಕ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಒದಗಿ ಬಪ್ಪವ ಹರುಷ ಕ್ಲೇಶದಿ ನಿನ್ನನು ತಿಳಿಸೋ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೇ ಆಗುವ ಕರ್ಮವು ದ್ವಂದ್ವವಾಗುಂಟೋ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ, ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಂದಿಸೂತಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಎನ್ನ ಎಳೆದು, ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ನಿಜ ವಸ್ತುವಿರಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಿತ ಅರಿಸದೆ ಬಂಧಕರನು ಮಾಡಿ, ಬಯಕೆ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಹಿರ ಕೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಿನ್ನೂ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ, ಅಂಧಕನ ಪಿಡಿದು ಆಟ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಸಂದಳಿ ಅಂಗಡಿಗೆನ್ನ ನೂಕಿ, ಬಂಧು ಅಲ್ಲದವರ ಬಂಧು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನಿಂದ್ರಲಾರಿಯದ ಅವಸ್ಥೆನ ನಿತ್ಯವೆಂದರಿವಿಸಿ, ಗಂಧವಲ್ಲದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗಂಧವೆಂದರಿವಿಸೆ, ಚಂದವಲ್ಲದ ರಸವೋ ಚಂದವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣದಂತೆನ್ನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸೆ, ಎಂದಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೀನೆಂಬೋ ಮೃತ್ಯು ಭಯಪುಟ್ಟಿಸಿ, ಅಂದಾಗಿ ನೀ ಬಿಡದೆ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಎಂದಿಗ ಜೀವರು ಹೊಂದುವರೋ ನಿನ್ನ ಗಂಧ ಸುಳಿದಂತೆ, ಇದರ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಂದು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ನಿಜ ಇಂದ್ರಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಚಂದುಳ್ಳ ಗುಣಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತೆ, ಎಂದಿಗೆ ಸಂದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೋದೋ. ಇಂದನ್ನ ಕಾನೊಡೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೆಟ್ಟೆ, ಸಂದಿಲಿ ಇದ್ದನ್ನ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಲು, ಅಂದವೇ ಅಂದವೇ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ವಂದಿಸಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಆದರೂ ನಿನ್ನಿಂದಿಲ್ಲವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬಂದದೆ ಮಾಡಯ್ಯ. ಹೇ ಅಚ್ಯುತನೇ, ಹೇ ಅನಂತನೇ, ಹೇ ಅದ್ಭುತನೇ, ಹೇ ಗೋಚರನೇ, ಹೇ ಅಗಮ್ಯನೇ, ಹೇ ಅಹೋರಾಜ, ಹೇ ಅದಿತಿ ಸುತ, ಹೇ ಅಕ್ರೂರಪಾಲ, ಹೇ ಅಹಲ್ಯ ರಕ್ಷಕ, ಹೇ ಅಂಬರೀಷಪಾಲ, ಹೇ ಅಜಮಿಳವರದ, ಹೇ ಆರ ಕಾಣೆನಂದ ರಾಜವರ್ಧನೆ, ಹೇ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ, ಹೇ ಅಪ್ಪ, ಹೇ ಅಯ್ಯ ಪೂತರೆ ಪೂತರೆ, ಹೇ ಅನಾದಿದೇವ ಆನಂದಪೂರ್ಣನೆ, ಹೇ ಅಗಡಿತ ಗಡಿತ ಅನಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹೇ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ, ಹೇ ಅಖಂಡಿತ, ಹೇ ಅರ್ಧಗರ್ಭ, ಹೇ ಅಧೋಕ್ಷಜ, ಹೇ ಹೆದ್ದಯ್ಯ ನಾ ಅಜ್ಞಾನಿ ಪೂರ್ಣ, ಬಾ ಅಯ್ಯ ಕಾಯ್ಯ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಕೃಷ್ಣ, ನಾ ಅಲ್ಪ ನೀ ಪೂರ್ಣ, ಬಳಿರೆ ಬಳಿರೆ ರಾಯ, ನೀ ಅಲ್ಲದೆಲ್ಲಿನ್ನು ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಬಾ ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಬಂಧು ಭಕುತ ಪಾಲ. ಪರರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಎಂದಿಂದಲೇ ಎತ್ತ ಇರಿಸು ಎನ್ನನು ಇತ್ತ ಧರೆಯ ಮ್ಯಾಲೆ ದೇವ, ಶರಣ ಜನರ ಹಿತವೇ ಎನ್ನ ಹಿತವೋ, ಶರಣರ ಆಪತ್ತೆ ಎನ್ನ ಆಪತ್ತೆಯ ಹರಿಯನ ನಿನಗಿನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆ.
ತರುಳನ ಭಿನ್ನಪ ಮನಕೆ ತರೈದೇವ ಧೈರ್ಯ ಮೇಲಿನ್ನೆಷ್ಟು ಶರಣ ಜನರು ಉಂಟು ನಿರುತ ಅವರಿಗಿನ್ನು ಎರಡೊಂದು ಗುಣದ ಕರೆ ಕರೆ ಕ್ಲೇಶವು ಇರದಂತಲಿ ಮಾಡು ಧರಣಿಯ ರಮಣ ತರುಳ ಸಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡುವೆ ಕರುಣಿಸೋದು ಉಚಿತವೇ ಆಗಿತ್ತೆ ಕರುಣಿಸು ಸ್ಥಿರ ಎನ್ನ ಗುರುವಿನ ಇನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಪರಿ 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 ಇನ್ನೆಂತೂ ಉಂಟು ಪರಿಹರಿಸವರಿಗೆ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರಿದೆ ಎನ್ನನು ನೀನು ಅವರ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಹರಹುವೋ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುರಿತಗಿರಿ ಕುರುಷ ದುಷ್ಟರ ಮರ್ದನ ಶರಣರ ರಕ್ಷಕ ಕರುಣಾಕರ ಸ್ವಾಮಿ ಮರುದಂತರ್ಗತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಸರಿ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡೋ ಶರೀರ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ ಸಕಲ ಭಕೂತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬೋ ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಸಕಲ ಭಕೂತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬೋ ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧ ಶ್ರೀ ವಾದರಾಜರ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ. ಹರಿ ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧೇ ಸ್ವಯಂ ಭವಘರ್ಮ ರಿಪೋರ್ಮನಃ ಹರಾಹರಶ್ಚಿತ್ರ ಚಾರಿತ್ರ ಚಿತ್ರೋರ್ಮಿಷೂ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಸ್ಕಾಂದಮತಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ ಶ್ರೀಪತಿ ಮಾತ್ಮನಾಥಂ ರಹಸ್ಯೋಪಾರಾಧಯಿತುಂ ಗುಹಾದ್ಯ ಗುಹಾಮಾಶ್ರಿತೋಸೀತಿ ಮಮ ಪ್ರತರ್ಕಃ. ಎಲೆ ಸ್ಕಂದನೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ ಮತವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನೀನು ಜಗನ್ನಾಥನಾದ ನಿನಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲೆಂದು ಈ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವೆಂದು ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಊಹೆ. ಸ್ಕಾಂದಮತ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವು ವೇದವ್ಯಾಸದವರ 18 ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರಾಣಗಳು, ಕೆಲವು ರಾಜಸ ಪುರಾಣಗಳು, ಕೆಲವು ತಾಮಸ ಪುರಾಣಗಳು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ಅವರವರಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ತಾಮಸ ಪುರಾಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು, ರಾಜಸ ಪುರಾಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು, ಆಮೇಲೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಥ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಜೀವ, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮ, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸಾಧನ. ಮತ್ತು ಅಂಧನ್ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲರೂ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಧನ್ ತಮಸ್ಸು ಖಾಲಿ ಇರ್ಬೇಕೇನು? ಮತ್ತು ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಮತ್ತು ಅದು ಜಯ ವಿಜಯರು ಅವರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಹಂಗಿದ್ರು. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅನ್ನೋ ಜೀವನ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀವಗಳ ಇದು ಪ್ರಭಾಗ, ಅದು ಪ್ರಭಾವ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡೋನು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಾನೇ ದೇವರು, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾರೋ ಹವನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಇವನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇ ಪ್ರವರ್ತಕ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಅವರು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು, ಒಳಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸ್ಫುರಿಸ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜಸದವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ತಾಮಸದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಓ ಹೌದಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಕಂದ ಮತನೇ ಸರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಜಿನಮತ, ಋಷಭದೇವ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡವಿ ಒಳಗೆ ಕೂದಲು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಋಷಭದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಗತಿಯೋ ಆ ಗತಿ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು, ಅಷ್ಟೇ ವಿಷಯ. ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ವಾ? ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಜೀವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು
ಅವನು ತಾನಾಗೆ ಏನು ಜೀವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ಗುಣಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ದ್ವೇಷ, ನೈರ್ಘೃಣ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಒಳಗೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ಕಂದ ಮತ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಹುತ್ತದೊಳಗೆ ಕೂತು ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಚಮತ್ಕಾರಿಕವಾಗಿ ವಾದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಾಂದ ಮತವು ಪಾಶುಪತ, ಗಾಣಾಪತ ಅಂದ ಗಣಪತಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಸೂರ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಶಾಕ್ತ ಮೊದಲಾದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಮತಗಳಂತೆ ಅಸುರ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ. ಪಾಶುಪತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಶಿವನೇ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿರುವಂತೆ ಸ್ಕಂದ ಮತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಸ್ಕಂದನೇ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಶಿವ, ಸ್ಕಂದ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಲತಃ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾಗಿರುವ ಉತ್ತಮ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ದುರ್ಮತಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರೆಂದು ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥ ಮುನಿ ಮಿತ್ರ ಸುರಾರಿಜೈತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಜ್ಜಲ ಜಭೃಂಗ ಕೃತಾಘಭಂಗ ಸಖೇಶ ದೇಹಿ ಸಕಲೈರುಪಜೀವ್ಯಮನ್ನಂ ಸಂಹರ್ತೃ ಸರ್ವಭುವನಸ್ಯ ಕುಮಾರಮಖ್ಯಂ. ಎಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನೀನು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ರನಾದವನು, ದೇವ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ದುಂಬಿಯಂತಿರುವವನು, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸುವವನು, ಸಖ್ಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದವನು, ಸಕಲರಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಅನ್ನ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡು. 966 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಖೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥ ಮುನಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿತ್ತು. ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಮಠ ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ. ಅವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರಿಂದ ನೇಬರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗುಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಸಂಪುಷ್ಟ ನರಸಿಂಹ, ಅದೇ ಮಠ, ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಮಠ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಎರಡು ಮಠಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಥಮ ಪೀಠಾಧಿಪೇಶರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸೋದೆ ಮಠ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ಕುಮಾರ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ತಪೋನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಧ್ವಜಲ್ದ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರ್ತಾರೆ, ತಿನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲಘುಂಚಕಾರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸುಮಧ್ವಜದಲ್ಲಿ. ಕಡಿಮೆ ಬರೀ ಒಣಗಿದ ಎಲೆ ಆ ಥರ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಬರೀ ವಾಯು ಸೇವನೆಯಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಇನ್ನೂ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವರು ತಪೋನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಧ್ವಮತ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಭಾಷೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷ. ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಸಂಪುಟ ಯತ್ರ ಸಂಪುಟಮಸ್ಫೋಟಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸ್ಫೋರಯತ್ಯಹೋ ಅಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಂ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಂ ಕಿಂ ಪುನಸ್ತತ್ರ ಪಂಡಿತಃ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗದ ಸಂಪುಟವು ಸಹ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವುದೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಮೂರ್ತಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಸಂಪುಟ, ವ್ಯಾಸಮುಷ್ಟಿ ಮತ್ತು 144 ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಚಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ದೇವರು. ಶ್ರೀ ಮದಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥನಿಗಿತವಾದ ಈ ಸಂಪುಟವು ಇಂದಿಗೂ ಅಭೇದ್ಯ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವ ಸಂಪುಟ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವ. ಅದು ಸಂಪುಷ್ಟದೊಳಗಿದೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಠದ ಮೂಲ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅಭೇದ್ಯಮತಿಯತ್ನೇನ ಸ್ಖಲತ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿಗ್ರಹಂ ತತ್ಪೂಜಾ ಭಾಜನಂ ಭಾತಿ ಮಾಧ್ವಂ ಹೃದಿವ ಸಂಪುಟಂ. ಅಭೇದ್ಯಮತಿಯತ್ನೇನ ಅಸ್ಖಲಿತತ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿಗ್ರಹಂ ತತ್ಪೂಜಾ ಭಾಜನಂ ಭಾತಿ ಮಾಧ್ವಂ ಹೃದಿವ ಸಂಪುಟಂ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಹ ತೆರೆಯಲಾಗದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹವುಳ್ಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಾ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಪುಟವು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೃದಯ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಯುದೇವರು ಅಖಣಾಶ್ಮ ಸಮರು ಅಂತ. ಅಸುರರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಖಣಾಶ್ಮ ಅಂತ. ಈ ವ್ಯಾಸ ಸಂಪುಟವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಪುಟ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲನಾದ ರಾಜನೊಬ್ಬನು ಕೊನೆಯ ಆನೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತುಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಂತೆ. ಆಗಲೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆನೆಯೇ ಕ್ಲೇಶಪಟ್ಟು ಮೃತವಾಯಿತಂತೆ. ಆ ರಾಜನಿಗೂ ಅನೇಕ ತೆರನಾದ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಗುರಿಯಾದನಂತೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ತಾಮ್ರಶಾಸನವೊಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಇಂದು ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾದಿ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಸನ್ಮತ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಸಂಪುಟವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪೂಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ಅದು ಸಂಪುಟ ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಥರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶಾಸನವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಯ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಪುಟಾಂತಃಪಾತಿತ್ವಾತ್ ಸಂಪುಟೋಪರ್ಯೇವ ಗಂಧಪುಷ್ಪಾದಿಕಂ ಅರ್ಚಯಂತಿ ಇತಿ ಭಾವಃ. ಪಯಸ್ವಿನಿ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿ ತ್ವಯಿ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಧ್ರುವಂ ನ ಚೇತ್ ತತ್ಪ್ರೇಯಸಿ ತೀರೆ ಕಥಂ ತೇ ಅವತರಿಷ್ಯತಿ. ಇದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಮುಖ್ಯ ನದಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇದು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಭೂಷಣಪ್ರಾಯ ಎಂದು, ಮನಃಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ನದಿ ಎಂದು ಸುಮಿಧ್ವಜಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಯಸ್ವಿನಿ ತೀರವನ್ನೇ ತನ್ನ ಅವತಾರ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವರು ಎಂದು ಮೇಲೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ಭಾವ. ಎಲೆ ಪಯಸ್ವಿನಿ, ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಿಯತಮಿಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಿನ್ನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಏತಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾ ರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸುವಳು. ಕಲಿಕಾಲದ ಕೊನೆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದುಷ್ಟ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೆದಿಟ್ಟ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಅದೇ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ್ಯ ಆಗೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ದೇವರ ಲೀಲೆ, ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿದೆ. ಈಗಿನ 5000 ವರ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕಲಿ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ ಸಂಧಿಕಾಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಸಾಗರ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಸುನೀತಿ ಭಾಗವತ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದ್ದಯಿತೆ ಪಯೋಭೃದಸಿತೆ ಸಂಧತ್ತ ಸದ್ವಾಂಚಿತೆ ದೋಷೋಘೈರಹಿತೆ ಗುಣೈರ್ವಿಲಸಿತೆ ಮುಖ್ಯಾನಿಲಾಂತರ್ಗತೆ ಸರ್ವೈರಪ್ಯಜಿತೆ ಸದವ್ಯವಹಿತೆ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಾನ್ವಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯೈರ್ವಿನುತೆ ದೃಢಂ ಮಮಹಿತೆ ಕೃಷ್ಣೇ ಮನೋಸ್ತ್ವಚ್ಯುತೆ. ನ ಭವೇನ್ಮಹತೋಪ್ಯುಕ್ತೋ ವಿಶ್ರಂಭ ಪಕ್ಷಪಾತಿನಃ ಪ್ರಬೋಧಿತೋಪಿ ಕೃಷ್ಣಾದ್ಯೈರ್ಭೀಷ್ಮಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಧರ್ಮರಾಟ್. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನೇ ಆದವನು ಮಹಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನೇ ಆದವನು ಮಹಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳಿಂದ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ
ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಶತ್ರುಪಕ್ಷದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯನು ಧರ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆನು. ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಶಂಕದಿಂದ ಬಂದರೆ ತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಡತಿ ಶಂಕ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಿಡು, ಅಥವಾ ಇವರೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಿಡು, ಅಣ್ಣಾಗಲಿ ತಮ್ಮಾಗಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹಿತನದು ಬಿಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ. ಇವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ರಾಜನೀತಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಭೀಷ್ಮ ಶರಶೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಲಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಭೀಷ್ಮರು ಶಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೌರವರ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸತ್ವ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಏನಿಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಣಿದಾಕ ಕೂತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಭೀಷ್ಮರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಭೀಷ್ಮರು ಸಹ ಅವರು ಇಚ್ಛಾಮರಣಿ, ಅವರು ಉತ್ತರಾಯಣ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಯ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವು ಚುಚ್ಚೋದು ಅದೇನು ಬಾಧೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದು ಮಲಗೋಕೆ ಹಾಸಿಗೆ, ಅದ್ರ ನಮಗೆ ಚುಚ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚುಚ್ಚಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಚುಚ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ರಾಜನೀತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದರು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ. ಆ ಒಂದು ರಾಜನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮವರ ರಾಜನೀತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸುಖ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಏನು ಹಿತ ನುಡಿತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಸಾರನೂ ಸರಿ ನಡೀತದೆ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ, ಹರಿಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಮಾತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬೇಜಾರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಾದಪೂಜೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಜನಗಳು ಲೈವ್ ಬರೋ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಗುಪ್ತ ದಾನಿಗಳು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದು ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೌಂಡು. ಸರಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾಳೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸೋ ಥರ ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತ ದಾನಿಗಳು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರಿಗೂ ದೇವರು ಅತಿಶಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ, ಸುಖ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಅನ್ನಾಮತಃ. ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೇವಾಮೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಮ್ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲ ಅಖಂಡಮಂಡನಂ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅಚ್ಯುತಾಯ ಅನಂತಾಯ ಗೋವಿಂದ ನಮಃ, ಅಚ್ಯುತಾಯ ಅನಂತಾಯ ಗೋವಿಂದ ನಮಃ, ಅಚ್ಯುತಾಯ ಅನಂತಾಯ ಗೋವಿಂದೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ.